Hello, Mina. Welcome back to One Piece Nepal. So, One Piece को manga volume 98 चाहिँ जापानमा पब्लिस भइसकेको छ एन्ड एज अलवेज त्यसमा चाहिँ SBS सेक्सन नि रहेको छ जसमा ओडाले फ्यान्सहरूको क्वेसनको एन्सर गर्छ सो आजको भिडियोमा चाहिँ आई विल बी टकिङ अबाउट SBS of One Piece manga volume 98 Before we begin, thanks to Arthur from Library of Ohara जसले चाहिँ यो SBS लाई इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरिदिएको छ Anyway, let's begin. First question चाहिँ SPS start भयो भनेर जोकिङ वाला रहेको छ which is not really important or informative at all. So second question मा पनि troll type को question छ so I won't be spending much time on that. Moving on. Third question मा चाहिँ होटा भन्नेले सोधेको छ ओडा सेन्सेई hello. According to my grandma, Yamato's birthday is November 3rd. And Odale reply ma चाहिँ well then, guess it is November 3rd भनेको छ. So it is now official. Yamato को birthday चाहिँ November 3rd मा छ. Wish गर्न चाहिँ नभुल्नु होला हाम्रो future Stroyat Nakamalai. #Yamato for Nakama. Moving on to fourth question. यसमा चाहिँ एकजना फ्यानले Please draw Law's face when he eats umeboshi भनेको छ umeboshi भनेको चाहिँ एकदमै अमिलो हुने जापानिज प्लम हो यो क्वेशनको रिप्लाईमा ओडाले लको फेस ड्रा गरिदिएको छ umeboshi खादाको रिएक्सन फेस अनि फिफ्थ क्वेशन चाहिँ ओनिमारु भन्नेले सोधेको छ उसले भनेको छ I'm really curious to see how Kid and Killer's first love Shirton Dorianaika looks like I wonder what kind of face does she have? I bet she's a real cutie. यसको एन्सरमा चाहिँ ओडाले सर्टन डोरियानाइका ड्रा गरेको छ with a speech bubble saying I've stained my shirt and broth. अनि in case you don't know ओडाले चाहिँ पहिला कुन चाहिँ हो SPS मा पहिलाको किड र किलरको चाइल्डहुड क्रसको मेन्सन गरेको थियो This is her सर्टन डोरियानाइका Moving on to sixth question. यसमा चाहिँ युची भन्नेले एउटा र्यान्डम क्वेशन सोधेको छ not informative so I don't really care. Next up question number 7 यसमा चाहिँ रिडरले सोधेको छ ओडाची in chapter 977 in the scene after Nami hugs Jinbei I spotted Sanji biting onto a handkerchief while going like goo out of jealousy. यसको रिप्लाईमा चाहिँ ओडाले भनेको छ Wow, I'm amazed. Well done on spotting that. Since it was cut off by the page format, you might have to use your imagination a little. This Sanji is very well hidden. Good job. भनेको छ अनि ओडाले चाहिँ त्यो प्यानलको फोटो नि एट्याच गरेको छ जसमा सान्जीको फुल एक्सप्रेसन रहेको छ After that is a very intriguing question. Souje-kun भन्नेले चाहिँ सोधेको छ If Luffy's Gear 4 is a thing, then will Gear 5 be a thing too? जसको एन्सरमा ओडाले भनेको छ Very well, seeing the passion in your handwriting, I feel obligated to include this question just as I received it. So, will 5 be a thing? Right now, the enemy we have to defeat is the man said to essentially be the world's strongest. Because of that, the world is in the age of transitioning from 4G to 5G. G means gear, right? So, यो एन्सरबाट चाहिँ कतै ओडाले गियर 5 टिज गरेको हो कि जस्तो लागिरहेछ This might be a joke anyway, but I don't know. ओडाले चाहिँ गियर 5 इन्ट्रोड्युस गर्ने प्लानिङ गरेर आएको हुन सक्छ काइडोलाई डिफिट गर्नलाई Let's hope for that. Fingers crossed. Ani moving on to question number 9. यसमा चाहिँ we get a little information about Ulti. Ulti को weird trend को बारे छ इन्फर्मेसन चाहिँ उल्टीले चाहिँ गोन्सु or आरिमास भनेर त्यस्तो सफिक्स युज गरेर चाहिँ सेन्टेन्स इन गर्ने लाइक त्यसको ट्रेन्ड छ के and she likes changing the suffix she uses भन्ने पनि बुझ्न सक्छम यसबाट चाहिँ अनि क्वेशन नम्बर 10 मा चाहिँ ओडाले एउटा युट्युब च्यानललाई शाउट आउट दिएको छ and he also apologizes to him त्यो सेन्डरलाई चाहिँ
उसको पोस्ट कार्ड हरायो भनेर ओडाले चाहिँ इयान और एयान भन्ने जापानिज युट्युबर जसले चाहिँ कस्टम फिगरिनहरू बनाउँछ नि उसलाई साउट आउट दिएको हो। अनि अब मुभिङ अन टु नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 11। यो चाहिँ आफै पढ्नु होला, एक्सप्लिसिट जोक छ यसमा, सो आई वोन्ट गेट इन्टु इट। आफै पढ्नुहोस् पज गरेर, क्वेसन चाहिँ यता छोडिदिन्छु। लेट्स मुभ अन टु क्वेसन 12। यो क्वेसन पनि इन्फर्मेटिभ छ। सो HU भन्नेले चाहिँ सोधेको छ, द मरिन्स हेभ एडमिरल्स, भाइस एडमिरल्स, क्याप्टेन्स एसेट्रा, बट while I think the fleet admiral is the one at the top, in what order are the others graded? To which Oda answers, now that you mentioned it, I don't think I've explained before how the new navy is structured. Please see here how they are graded. अनि ओडाले चाहिँ मरिन हायरार्कीको लिस्ट बनाएको छ। फर्स्टमा रहेको छ, टपमा चाहिँ फ्लिट एडमिरल, त्यसपछि एडमिरल, अनि भाइस एडमिरल, रेयर एडमिरल, कमोडर, क्याप्टेन, कमान्डर, लिeutenant कमान्डर, लिeutenant जुनियर ग्रेड, अनि यति नै हो लिeutenant जुनियर ग्रेड। होइन अनि पनि अरू पनि छ, इन्साइन, वारेन्ट अफिसर, मास्टर चिफ, पेटी अफिसर, चिफ पेटी अफिसर, पेटी अफिसर, सीमेन फर्स्ट क्लास, सीमेन एप्रेन्टिस, सीमेन रिक्रुट, अनि फाइनली चाहिँ चोर बोय। यो चाहिँ मरिनको ग्रेडिङ और हायरार्की सिस्टम जस्तै हो। काइन्ड अफ न्यू इन्फर्मेसन, पहिला नि डेटा बुकमा भन्न त भनेको थियो, तर दिस इज काइन्ड अफ अ न्यू इन्फर्मेसन अहिलेको लागि चाहिँ। ओके, नाउ लेट्स मुभ अन टु अनदर क्वेसन विच इज भेरी इन्ट्रेस्टिङ। किबी भन्नेले सोधेको छ, अल द अफिसर्स अफ द काइडो पाइरेट्स होइन आर नेम्ड आफ्टर कार्ड गेम्स, राइट? अनि यसको एन्सरमा ओडाले भनेको छ, यप इन्डिड, द 3 all-stars are pretty obvious, but all the flying 6, the numbers and the headliners, only excluding Drake, Apu and Hawkins, are all named after card games, as well as the K King, Q Queen, J Jack, and 1 to 10 cards. If I were to list them all, I'd be filling this entire page. I imagine some of you might go, I've never heard of this one before, in regards to many of these games, but there are many ways to play with cards all over the world. अनि यता एउटा ससी इन्फर्मेसन छ। By the way, in Dressrosa, the flamingo being called Joker is a remnant of an initial idea where Dofi was going to fight as a powerful companion of Kaido in Wano country. He's quite a tricky opponent, so I'm glad we got rid of him at Dressrosa. So, ओडाले चाहिँ इनिसियली डोफीलाई वानोमा फाइट गराउने प्लान गरेको रहेछ। इट वुड हेभ बिन एपिक टु सी मिङ्गो फाइटिङ इन वानो आर्क। यो आइडिया चेन्ज नपाएको भए चाहिँ ड्रेसरोसा आर्क नि अलि सानो हुन्थ्यो होला, बट आम ग्ल्याड वी ह्याड दिस एपिक डफी भर्सेस लुफी फाइट इन ड्रेसरोसा। गियरफोर्डको पनि डेब्यू त्यही बेला त्यो भएको थियो, बट it would have also been, cool if Oda had stuck to his original plan. Like डोफी यहाँ वानोमा आएको भए चाहिँ खतरा नि हुन्थ्यो कि, फाइट हेर्नु नि रमाइलो पनि हुन्थ्यो। तर इट इज वाट इट इज, वी गट ड्रेसरोसा आर्क एन्ड आम नट कम्प्लेनिङ, इट्स गुड। नाउ मुभिङ अन, क्वेसन नम्बर 14मा यसमा पनि एउटा ट्रोल क्वेसन जस्तो छ, सो आइल जस्ट skip on it. Now on to question number 15. यो चाहिँ अलि इन्फर्मेटिभ नै छ। यसमा चाहिँ हाडोकु 10 भन्नेले सोधेको छ, those who ate smiles grow horns, right? Then why do pledgers have 1 horn and gifters have 2 horns? To answer this, ओडाले भनेको छ, so you notice that, huh? That's just fashion. It's not enforced, but pledgers are allowed to sport 1 horn, while gifters and above are allowed 2, or so the rule goes. So, Kaidoको crewमा चाहिँ horns is not natural for everyone. कसैको चाहिँ natural हुन सक्छ,
त्यो चाहिँ कन्फर्म भएको छैन. We still have no explanation about Yamato or Black Maria or अरू त्यो टोबिरोपोको मेम्बर्सहरूको काइडोको त्यो किङ क्विनको त छैन, ज्याकको तिनीहरूको हर्नको बारे चाहिँ त्यसको एक्ज्याक्ट रियल हो कि त्यो फेसनको मात्र हो भनेर रिभिल नि भएको छैन. सो लेट्स सी. आई थिङ्क एक्चुअल नै होला कुनै कुनैको त. ब्ल्याक मरियाको पनि पुरै स्किनमा एट्याच भएर आइरहेको थियो, यामातोको पनि त्यस्तै छ. सो आई होप, आई थिङ्क सो. नाउ अर्को क्वेसन, यो चाहिँ गोमु नारानोमी भन्नेले सोधेको छ. सान्जीको एज 40 र 60 वाला ड्र गर्नु भनेर रिक्वेस्ट गरेको ओडालाई. अनि ओडाले ड्र पनि गरेको छ. यस्तो नर्मल मेमा चाहिँ सान्जी लुक्स ग्रेट एज 40 मा, अनि एज 60 मा चाहिँ पुरै जेफ जस्तो देखिरहेको छ कि. बट इफ थिङ्स वेन्ट रङ, त्यो अल्टरनेट टाइम लाइनमा चाहिँ एज 40 वाला चाहिँ अलि मे टाइपको छ होइन, अलि माग्ने टाइपको. तर एज 60 मा चाहिँ सान्जी लुक्स एक्ज्याक्टली लाइक पिट्सबर्ग जज. हेलमेट पनि उस्तै लगाएको छ विथ एस अन इट. सो यो दुइटाको ठ्याक्क कम्पेरिजन गर्दा चाहिँ गुड हुँदा जेफ, ब्याड हुँदा चाहिँ जज हुन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सकिन्छ. नाउ मुभिङ अन, क्वेसन नम्बर 17. यसमा चाहिँ युकुन भन्नेले इजो अनि किकुको वेपन अफ चोइस रिलेटेड क्वेसन सोधेको छ, जसको एन्सर इन्ट्रेस्टिङ छ. यु क्यान रिड इट हियर. खासै इम्पोर्टेन्ट त लाग्दैन, बट इट्स इन्फर्मेटिभ. सो I think I'll move on to next question. You can read it over here. यो नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ यो SBS छ नि, यो SBS 98 को हाइलाइट भन्ने नि हुन्छ मेरो विचारमा चाहिँ. क्वेसन नम्बर 19 मा चाहिँ 420 ल्यान्डले सोधेको छ, इफ जोरो, नामी, उसोप, सान्जी एन्ड फ्रेङ्की वेयर टु बिकम एबिलिटी युजर्स, देन वाट काइन्ड अफ फ्रुट डु यु थिङ्क दे वुड ह्याभ. यसको चाहिँ ओडाले एन्सर गरेको छ. I see, that's a quite fun question. What I would like to see is Zoro with the Uo Uonomi, fish fruit, mythical type, model Seiryu. Okay, I know this is huge. यसको बारे चाहिँ अहिले एकछिनमा कुरा गरौँला. लेट्स कन्टिन्यू ओडाको एन्सरमा. ओडाले भनेको छ, I'd want the sword to turn into a dragon rather than Zoro. I think that would be an insanely cool. For Nami, Goro Goro no Mi, Rumble Rumble fruit. यो चाहिँ NL को fruit हो. अनि for Usopp, Poke Poke no Mi, Pocket Pocket fruit. जुन चाहिँ White Bear Pirates को 6th Division Commander Flamenco को हो. We saw him in Marineford arc. उसको चाहिँ त्यो गालामा पकेट थियो कि, त्यहाँबाट चाहिँ उसले ह्यामर निकालेर फाइट गरेको थियो त्यो बेला. अनि फर सान्जी, सुई सुई नोमी, स्विम स्विम फ्रुट, जुन चाहिँ सेनियर पिङ्कसँग छ. अनि लास्टली फर फ्रेङ्की, बुकी बुकी नोमी एकेए आर्म्स आर्म्स फ्रुट, जुन चाहिँ करेन्टली बेबी 5 सित छ. ओके, अब लेट्स टक अबाउट उओ उओ नोमी. सो ओडाले चाहिँ क्लेभरली काइडोको डेभिल फ्रुटको एक्चुअल नेम रिभिल गरेको छ यसमा, विच इज उओ उओ नोमी एके फिस फ्रुट. अनि त्यो मिथिकल टाइप हो भनेर चाहिँ हामीले पहिला त के भनौँ च्याप्टर 999 मा क्याजुअली ओडाले ड्रप गरेको थियो कि मिथिकल फ्रुट फिस फ्रुट हो भनेर. तर यो पालि चाहिँ हामीले ठ्याक्क मोडल पनि पाएको छौँ. इट इज सेरियु मोडल हो. सेरियु भनेको चाहिँ ब्लू ड्र्यागन भनेर पनि भन्न सकिन्छ ट्रान्सलेसन. सेन्ड्रु मोडल चाहिँ इट इज वान अफ द ड्र्यागन गड्स के, चाइनिज मिटको. ठ्याक्क तर के भन्छ अब, ओडाले चाहिँ ड्र्यागनहरूलाई फिस क्याटेगोरीमा राखेको छ के, विच इज काइन्ड अफ इन्ट्रेस्टिङ. आई डोन्ट नो वाइ इज डुइङ द्याट. अब खास यस्तो पनि हो,
अब डाइनोसरहरूलाई चाहिँ ड्रागनमा रियोनोमी भनेर ड्रागनमा हालेको छ, त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क त्यो he went with fish fruit for dragons because dragons resembles fish maybe, त्यो गिराडस जस्तै कोही त्यो वाटरफल क्लाइम्ब गरेर ड्रागन हुने टाइप भएकोले चाहिँ आई थिङ्क he went with fish fruit for Kaido's devil fruit ड्रागनको लागि. Okay, now let's move on to question number 19. यसमा चाहिँ हिक्कुमा भन्नेले सोधेको छ, the vassals who tasted Momo's food in chapter 971 and the vassal who reported Oren's foul deeds to Sukiyaki in chapter 960 are the same person, right? It seems he has been supporting the Kozuki family for generations. When I had realized that, tears started flowing out. यसको एन्सरमा चाहिँ ओडाले भनेको छ, Indeed, that's the case. His name is Banjaboro. He is a samurai that was picked by Sukiyaki in his youth and who is immensely grateful for that. अनि लास्ट क्वेसन चाहिँ नेगिबौजोको रहेको छ. It's kind of a joke question जसमा चाहिँ he asks live or life, to which Oda replies अलिक कमिकल वेलमा रिप्लाई गरेको छ, That's scary. Hey, I don't want to give my lifespan. I pick leave. I'm leaving. Alright, that's all for the SBS. Until next time. Zoom भनेर SBS एन्ड गरेको छ ओडाले. So this is it. यो SBS मा चाहिँ we got some interesting information. काइडोको डेभिल फ्रुटको एक्चुअल नेम पनि पायौँ. डोफीको ओरिजिनल प्लान वाला पनि इन्ट्रेस्टिङ थियो. I like that. We also got the official birth date of Yamato. अनि त्यो कोजुकीको भ्यासल त्यसको पनि रियल नेम पायौँ. एक्चुअल नेमहरू रिभिल भयो, बान्जाबोरो. इट्स इन्ट्रेस्टिङ. अनि अरू पनि धेरै इन्ट्रेस्टिङ इन्फो पाएका छौँ, लाइक त्यो मरिनको हाइरार्की, त्यो पनि इन्ट्रेस्टिङै थियो. योपालि नि जे होस् रमाइलै छ यो SBS चाहिँ योपालि. एज युजुअल इन्फर्मेसनहरू नि ठिकै थियो, जोक्सहरू पनि थियो. Anyway, I think this is it for today. I hope you all enjoyed this SBS session of volume 98. भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला. Comment down below if you have anything to say. And subscribe गर्नु नभुल्नु होला if you haven't already. Take care, stay safe. See you in the next video. Bye bye, Minna.